കർത്താവിന്റെ നാമം മഹത്വപ്പെടട്ടെ. கர்த்தருடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக. ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിങ്ങളുടെ കൂടെ ആയിരിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. இந்த பகல் வேளையிலே உங்களோடு கூட இருக்கிறது எனக்கு மிகுந்த சந்தோஷத்தை தருகிறது. Praise the Lord. ஹalleluya. നാം ദൈവത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ, நாம் தேவனுக்குள் இருக்கும் பொழுது, നാം ദൈവ മക്കളായിരിക്കുമ്പോൾ, நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளாய் இருக்கும் பொழுது, we are safe. நாம் பத்திரமாய் சுகமாய் இருக்கிறோம். നാം ദൈവത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ, நாம் தேவனுக்குள் இருக்கும் பொழுது അന്യമായിട്ടുള്ള, வெளியே உள்ள, തെറ്റായിട്ടുള്ള தவறாய் உள்ள ഒരു കാര്യം எந்த ஒரு காரியமும் മണവാട്ടിയായിരിക്കുന്ന സഭയ്ക്കകത്ത് വരത്തില്ല. மணவாட்டி சபையின் இடத்தில் வருகிறதில்லை. അവൻ അവൾക്കുള്ള, അത് ദൈവസഭയ്ക്കുള്ളില്, தேவனுடைய சபைக்குள்ளே പിശാച് തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മളെ ഭയപ്പെടുത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം വളരെ പ്ലാനുകൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. பிசாசு தீமையான காரியங்களை கொண்டு வந்து நம்மை பயமுறுத்துறதற்கு அவன் திட்டமிடுவான். എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമുക്ക് എപ്പോഴും ബലമാണ്, ശക്തിയാണ്. ஆனால் தேவனுடைய வசனம் நம்முடைய பலனாய், அது நம்முடைய திடமாய் இருப்பதாக. Praise the Lord. ஹalleluya. ദൈവവചനത്തിൽ 365 പ്രാവശ്യം ഭയപ്പെടരുത് 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 എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. பைபிள்ல 365 தடவை பயப்படாதே 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 என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ഒരു വർഷത്തിന് 365 ദിവസമുണ്ട്. ஒரு வருஷத்துக்கு 365 நாட்கள் உண்டு. ദൈവവചനം പഠിക്കുന്ന ഓരോ പൈതലിലും അവൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഭയപ്പെടരുതെന്നുള്ള വചനം അവൻ കണ്ടെത്തി ഭക്ഷിച്ചാൽ അവനുള്ളിൽ ഭയം ഉണ്ടാകുകയില്ല. இந்த வார்த்தையை வாசித்து பயப்படாதே என்றதான அந்த வார்த்தையை நம்முடைய உள்ளே எடுக்கும் பொழுது தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு பயம் வரவே வராது. ദൈവം നമ്മെ സുരക്ഷിതമായി വെക്കുന്നു. தேவன் நம்மை பத்திரமாய் வைக்கிறார். നമ്മൾ പോകുന്നിടത്ത് വരുന്നിടത്ത്, நம்ம போகும் பொழுது வரும் பொழுது, நம்ம വീട്ടിനകത്തായിരിക്കുമ്പോൾ വീട്ടിന് പുറത്തായിരിക്കുമ്പോൾ, வீட்டுக்குள்ளே இருக்கும் பொழுது வீட்டிற்கு வெளியே இருக்கும் பொழுது, എല്ലായിടത്തും ദൈവത്തിന്റെ സുരക്ഷിതത്വം നമുക്കുണ്ട്. எல்லா இடத்திலும் தேவனுடைய பாதுகாவல் நமக்குண்டு. എന്നാൽ ഈ സുരക്ഷിതത്വത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുവരുവാൻ തക്കവണ്ണം പിശാച് വളരെ ശ്രമിക്കും. ஆனா இந்த பாதுகாவலை உடைத்து கொண்டு வரும்படி பிசாசு எவ்வளவோ முயற்சிப்பான். ഒരു ദൈവവചനം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ, ஒரு வசனம் உண்டு, നിന്റെ കാൽ കല്ലിൽ തട്ടിപ്പോകാതെ വണ്ണം. உன் கால் கல்லில் இடராத படிக்கு. ഒരു ചെറിയ വേദന കാലിൽ തരണമെന്ന് പിശാചിന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം. எப்படியாவது காலில் ஒரு சின்ன வேதனையை கொடுத்துடணும்னு பிசாசுக்கு ரொம்ப ஆசை. എന്നാൽ കല്ലിൽ തട്ടിപ്പോകാതെ വണ്ണം നിന്നെ കൈകളിൽ വഹിക്കുമെന്നുള്ള വചനം അവൻ മറന്നുപോകും. அவன் அந்த கர்த்தர் உன்னுடைய கால்கள் கல்லில் தட்டாது அப்படின்ற வசனத்தை പിശാച് മറന്നുപോകും. அவன் மறந்துடும். എന്നാൽ ഒരു വിശ്വാസി ആ വചനം ഓർത്തിരിക്കണം. ஆனால் விசுவாசிகள் நம்ம ஒன்று காரியத்தை வைக்கணும் மனசுல. എന്നാൽ പിശാചിന് ഈ വചനം ഓർമ്മയുണ്ട്, വിശ്വാസിക്ക് ഈ വചനം ഓർമ്മയില്ല. நம்ம இந்த வசனத்தை நம்முடைய மனதுல இருந்து மறந்தே போய்விடக்கூடாது. ஆனால் பிசாசு நல்ல ഓർമ്മ വെച്ചിരിക്കുന്നു. அவன் அதை நல்ல ஞாபகம் வச்சிருப்பான். നാം മറക്കുന്നത് കൊണ്ട് he take the benefits. நாம் வசனத்தை மறக்கும் பொழுது அவன் அதை தன்னுடைய அட்வான்டேஜாக எடுத்துக்கொள்கிறான். കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പിശാചായവൻ പരീക്ഷിച്ചു. கர்த்தராகிய இயேசுவை பிசாசு சோதித்தான். എന്നാൽ പിശാചിനോട് ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ അന്യഭാഷ പറഞ്ഞിട്ട് കർത്താവ് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. ஆண்டவர் அவன்கிட்ட எதுவும் ஆவில நிறைஞ்சு அந்நிய பாஷை பேசிலாம் ஒன்றும் சொல்லலை. എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ തിരുവചനത്തിൽ നിന്നുള്ള വാക്യങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് അവൻ കൊടുത്ത ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടി அவന്റെ ചെകിട്ടത്തടിക്കുന്ന പോലെ കൊടുത്തു. ஆனால் கர்த்தருடைய வார்த்தையிலிருந்து இயேசு கிறிஸ்து எடுத்து சொன்ன வார்த்தைகள், அவனுக்கு பதில் கொடுத்த வார்த்தைகள் அவனுடைய செவிட்டில் அடித்தது போல. ஹalleluya. ഒരു വചനം നീ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് പ്രസ്താവിക്കുമ്പോൾ നീ അവന്റെ ചെകിട്ടത്തെ അടിക്കുക. உன்னுடைய இருதயத்தின் ஆழத்திலிருந்து ஒரு வசனத்தை எடுத்து பிசாசுக்கு மறுமொழி சொல்லும் பொழுது நீ அவனை செவிட்டில் அடித்தது போல ஆகும். നമുക്ക് അടിക്കാനുള്ള ഉണർവില്ല. நமக்கு அதை அடிக்கணும் அப்படின்ற அந்த உணர்வு இல்லை. നാം അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൈ ഉയർത്തുമ്പോൾ തന്നെ, വചനം എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ പിശാച് പറയും, നീ ഇന്നലെ കള്ളം പറഞ്ഞല്ലേ. நம்ம അടിക്കുம்படிக்கு வசனத்தை கையில எடுக்கும் பொழுது அவன் சொல்வான், நீ போய் சொன்னல, നീ ഇന്നലെ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലേ, நீ அன்னைக்கு இப்படிலாம் செஞ்சல. സോ നമ്മുടെ ആ ഉണർവ് ഷൂ ആയി പോകും. அது நம்முடைய அந்த உணர்வு அது அப்படியே டல் ஆயிடும். നാം എപ്പോഴും ബലഹീനരാണ്, പാപിയാണെന്ന് കാണിക്കാൻ അവന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം. நம்மை நீ பலவீனன், நீ பாவி என்று நமக்கு சொல்லிக்கொண்டே இருக்கிறதுல அவனுக்கு ரொம்ப இஷ்டம். നീ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് അഭിഷേകം പ്രാപിച്ച്
തിരുമേശിൽ പങ്കുകൊള്ളുന്ന ഒരു പവിത്രമായിട്ടുള്ള ജീവിതം നയിക്കുന്ന വിശ്വാസിയാണെങ്കിൽ പോലും നീ പാപിയാണ് നാം എപ്പോഴും കാണിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. நாம் ரட்சிக்கப்பட்டோம், ஞானஸ்நானம் பெற்றோம், பரிசுத்தாவின் அபிஷேகம் பெற்றோம், தேவனுடைய பந்தியில பங்கு பெறுகிறோம், பரிசுத்த வாழ்க்கை வாழுகிறோம். ஆனாலும் நீ பாவி 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 என்று சொல்லிக்கொண்டே இருக்கிறதுல அவனுக்கு ரொம்ப ஆசை. അവനുള്ള ആഗ്രഹം നമ്മളെ തിരിച്ച് അവന്റെ നമ്മളായിരുന്ന പഴയ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെന്നുള്ളതാണ്. பிசாசுடைய ஆசை நம்மை திரும்பி அந்த பழைய அடிமைத்தனத்தின் வாழ்க்கைக்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்பதுதான். ஹalleluya. നീ പാട്ട് പാടാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അവൻ നിന്റെ പാട്ട് തെറ്റിക്കും. നീ പാട്ട് പാടാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നിന്റെ പാട്ട് തെറ്റിക്കും. நீ பாட்டை தப்பா பாட வைப்பான். നീ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഇരുന്നാൽ നിന്റെ പ്രാർത്ഥന മുടക്കും. ஜெபம் பண்ண விடாமல் தடுப்பான். പവിത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാൽ അതിനെതിരായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരും. പരിശുദ്ധമായി വാഴ நினைக்கும் பொழுது இல்லாத பிரச்சனைகள் எல்லாம் கொண்டு வருவான். എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു, ஆனால் கர்த்தருடைய வேதம் வசனம் சொல்கிறது, അവൻ നമുക്ക് തരുന്ന പ്രൊട്ടക്ഷനെ പോലെ വേറൊരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ല. தேவன் நமக்கு கொடுக்கிறதான பாதுகாவலை போல வேற ஒரு பாதுகாவல் இல்லை. ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു, தேவனுடைய வார்த்தை சொல்கிறது, സങ്കീർത്തനം 91:4 ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു. 91ஆம் சங்கீதம் 4ஆம் வசனம். ആരെങ്കിലും വായിക്കുക. മതി മതി. അവൻ തന്റെ തൂവലുകൾ കൊണ്ട് അവൻ നിന്നെ മറയ്ക്കും. அவர் தமது சிறகுகளாலே உன்னை மூடுவார். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം നമുക്ക് തരുന്ന സുരക്ഷയാണ് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. தேவன் நமக்கு கொடுக்கிற அந்த பாதுகாவல் அவருடைய சிறகுகளின் கீழ் അത് നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കണം. അത് നമ്മ അനുഭവിக்க வேண்டும். നമ്മുടെ ദൈവത്തെ പോലെ ഒരു നല്ല ദൈവം ഈ ഭൂമിയിൽ ഇല്ല. നമ്മുടെ தேவனை போல நல்லவர் இந்த பூமியில் யாரும் இல்லை. നമ്മളെ താങ്ങുന്നു, அவர் நம்மை தாங்குகிறவர், നാം വീഴാതെ വണ്ണം നമ്മളെ സൂക്ഷിക്കുന്നു, நாம் விழாதபடிக்கு நம்மை காக்கிறார். എല്ലാ തരത്തിലും he will give the protection. எந்த நேரங்களிலும் அவர் நம்மை பாதுகாக்கிறவர். അതായത് 24/7 എന്ന് പറയുന്ന വിധത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി ജാഗരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. 24 മണി നേരமும் நமக்காக கண்ணுறங்காமல் விழித்து பார்த்து கொண்டிருக்கிறவர் நம்முடைய தேவன். നമ്മൾ ദൈവത്തെ എപ്പോഴാ ഓർക്കുന്നത്? நம்முடைய தேவனை நம்ம எப்படி மறக்கிறது? ഞായറാഴ്ച രാത്രി കിടക്കാൻ നേരത്ത്, കാലയിലെ പ്രഭാതത്തിൽ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു 5 മിനിറ്റുള്ള പ്രാർത്ഥന, അല്ലെങ്കിൽ ഞായറാഴ്ച ആരാധനയ്ക്ക് പോകണമെന്നുള്ള ചിന്ത വരുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു വെപ്രാളം ഉണ്ടല്ലോ, ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ ദൈവത്തെ ഓർക്കുന്നത്. நம்ம ஆண்டவரை எப்போல்லாம் நினைக்கிறோம், காலையில் எழுந்திரிச்சோடனே ஒரு 5 மினிட்ஸ், அப்புறம் நைட்டு எப்போல்லாம் இருக்கோ அப்போ ஒரு 5 மினிட்ஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது யோசிக்கிறோம். അപ്പോൾ ഈ ദൈവത്തെ നമ്മൾ മറന്നാലും ഈ ദൈവം നമ്മളെ മറക്കുന്നില്ല. நாம் தேவனை மறந்து விட்டாலும் அவர் நம்மை மறப்பதில்லை. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. അത്രമാത്രം നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു സ്നേഹവനായ ദൈവമാണ് നമുക്കുള്ളത്. அவர் முழுவதுமாய் நம்மை நேசிக்கிற ஒரு தேவனாய் நமக்கு இருக்கிறார். ദൈവം എത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് ഈ 91-ന്റെ 14 വാക്യം വായിക്കാം. 91ஆம் சங்கீதம் 14ஆம் வசனத்துல அவர் எவ்வளவாய் நம்மை நேசிக்கிறார் என்று வாசிப்போம். വായിച്ചേട്ടെ. തമിഴിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനാലെന്നുള്ള അന്ത ജ്ഞാനം അതാ പറയുന്നത്. പക്ഷെ മലയാളത്തില് അവൻ എന്നോട് പറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. தமிழ்ல அவன் என்னை அறிந்திருக்கிறபடியால் என்று நம்முடைய ஞானத்துக்கு அடுத்ததை சொல்லி இருக்கிறது. மலையாளத்துல அவன் என்னை பற்றி இருக்கிறபடியால், என்னை பிடித்துக் கொண்டிருக்கிறபடியால், அவன் என்னை സ്നേഹിച്ചതിനാൽ, ஹிந்தியில அவன் என்னை நேசித்ததினாலே. பட் மலையாளம் டிரான்ஸ்லேஷன் வெரி பெட்டர். மலையாளம் டிரான்ஸ்லேஷன் ரொம்ப நல்லா இருக்கு. அவன் என்னோடு பற்றி இருக்கிறான். அவன் என்னை பற்றி இருக்கிறான். என்னை பற்றி இருக்குன்னு പറയുമ്പോൾ, என்னை பற்றி இருக்கிறான் என்று சொல்லும் பொழுது, ശിശു തന്റെ അമ്മയുടെ നെഞ്ചിൽ ചേർന്നിരിക്കുന്ന പറ്റിയിരിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം, ஒரு குழந்தை தன் தாயுடைய மார்பில் சேர்ந்திருக்கிறதான ஒரு அனுபவம். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. നാം അവരോട് പറ്റിയിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മെ സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. நாம் அவருடைய மார்பில் இருக்கும் பொழுது நம்மை பாதுகாக்கிறது அவருடைய உத்தரவாதம். നമ്മൾ എത്രയോ പ്രാവശ്യം അപകടകരമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ റോഡിൽ യാത്ര ചെയ്യാറുണ്ട്. நம்ம எத்தனையோ நேரம் எத்தனையோ பிரச்சனைகளுக்கு நடுவில் நாம் ரோட்ல போறோம். എന്നാൽ ഒരു അത്യാവശ്യമില്ലെങ്കിൽ പോലും വളരെ സ്പീഡിയായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന റോഡിൽ നമ്മൾ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യും. நம்ம ஒரு தேவையும் இல்லாதப்பவும் ஒரு ரோடை கிராஸ் பண்ணும்போது
വളരെ ബിസി ആയിട്ടുള്ള റോഡ് നമ്മൾ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യും. பிஸியா இருக்கும்போது ரோட கிராஸ் ഒരു பண்ணுவோம். ആവശ്യവുമില്ല. ஒரு தேவையும் இல்ல. വീട്ടിൽ പോയിട്ട് വലിയ മലമറിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. நம்ம தேவையே இல்லாத ஒரு நேரத்திலையும் നമ്മൾ അപകടകരമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യുവാൻ തൊക്കെ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതിനുള്ള പ്രേരക ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിശാചാണ്. நம்ம அப்படி கிராஸ் பண்ணும் பொழுது அங்க ஒரு பிரச்சனை, அங்க ஒரு நமக்கு ஒரு ஆபத்தை நேரிடுகிறதற்கு பிசாசு அங்க ட்ரை பண்றான். ஒரு ஆവശ്യമില്ലാതെ നമ്മൾ വണ്ടി ഓവർടേക്ക് ചെയ്യും. தேவையே இல்லாமல் நம்முடைய வண்டியை ஓவர்டேக் பண்றது. ரோடு ஃப்ரீயா தான் இருக்கும். ரோடு ஃப்ரீயா இருக்கும். ஆனாலும் നമ്മൾ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യും. ஆனாலும் ஓவர்டேக் பண்ணுவாங்க. ഏതുകൊണ്ട് നമ്മളെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ അപകടപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള പിശാചിന്റെ പ്ലാനാണ്. எப்படி ஆகிலும் நமக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனையை ஒரு ஆபத்தை நேரிட பண்ண வேண்டும் என்பது பிசாசனுடைய திட்டம். നിങ്ങൾ റോഡിൽ പോകണ്ട, നിങ്ങളുടെ കിച്ചണിൽ മാത്രം നിന്നാൽ മതി. நீங்க ரோட்டுக்கு ஏன் போறீங்க, கிச்சன்ல மட்டும் இருந்தா போதும். നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ ഒരു മിക്സി ഓൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നനഞ്ഞ കൈയോടെ മിക്സി അത് ഓൺ ചെയ്യരുത്. ஈரமான ஒரு கையோட மிக்ஸி ஆன் பண்ணா ഓൺ ചെയ്താൽ എന്താവും? என்ன ஆகும்? ഇങ്ങനെ കുറച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കും, ஷாக் அடிக்கும். അന്യഭാഷ പെട്ടും சொல்லாது பட் இങ്ങനെ மறைச்சிட்டே நிற்கும். அந்நிய பாஷை பேச மாட்டீங்க, ஆனா அப்படி டான்ஸ் ஆடுற மாதிரி நிற்பீங்க. അറിയാം എന്നാലും നനഞ്ഞ കൈ കൊണ്ട് ചെയ്യും. தெரியும், ஆனாலும் ஈரக்கையோட கொண்டு போய் ചില வைக்கணும். സമയത്ത് പിശാച് നമ്മുടെ ബുദ്ധിയെ മന്ദമാക്കി കളയും. சில நேரங்களில் நம்முடைய புத்தியை அப்படி அவன் மந்தமாக்கி விடுவான். നമ്മുടെ ബുദ്ധിയെ മന്ദമാക്കുന്നതിന് കാരണം വചനം വായിക്കാതെ പ്രാർത്ഥിക്കാതെ ദൈവഭയത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം കാത്തുകൊള്ളും എന്നുള്ള ചിന്തയോട് ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ ബുദ്ധി മന്ദമായി പോകുന്നത്. அது ஏன் நம்முடைய புத்தி மந்தமாகுதுன்னா, நம்ம ஆண்டவரை கரெக்டாக தேட வேண்டிய பிரகாரம் ஜெபிக்கிறதில்ல, வாசிக்கிறதில்ல, மைண்டில் அவரை நினைக்கிறதில்ல. എന്നാൽ ദൈവത്തെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഫോർ എനിത്തിങ് எல்லாவற்றிற்கும் அவரே நம்முடைய நினைவாக இருக்க வேண்டும். I remember my mother. என்னுடைய தாயை நான் நினைக்கிறேன். അവർ അടുക്കളയിൽ പോയി അരി കഴുകി പാത്രത്തിൽ ഇടുമ്പോഴും സ്തോത്രം 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 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അരി ഇടുന്നത്. எங்க அம்மா அரிசியை கழுவி பாத்திரத்துல போடும்போது கூட ஸ்தோத்திரம் 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 சொல்லி தான் போடுவாங்க. പാചകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മീൻ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും സ്തോത്രം 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 പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. மீன் வெட்டும்போது கூட ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் சொல்லி தான் அதை வெட்டுவாங்க. എന്ത് ചെയ്താലും എല്ലാത്തിനായിട്ടും സ്തോത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു അമ്മ എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. எனக்கு எல்லாவற்றிற்கும் எல்லாம் என்ன செய்தாலும் ஸ்தோத்திரம் சொல்லிக்கொண்டே இருந்த ஒரு தாய் இருந்தாங்க. നമ്മ വായിൽ നിന്ന് സ്തോത്രം വരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. വർഷിപ്പ് ലീഡർ പറയണം സ്തോത്രം ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞാലേ നമ്മൾ സ്തോത്രം ചെയ്യത്തുള്ളൂ. നമ്മുടെ വായിൽ அவ்வளோ ஈஸியா ஸ்தோத்திரம் வரதே இல்ல. வர்ஷிப் லீடர் ஸ்தோத்திரம் சொல்லுங்க சொல்லுங்கன்னு சொல்லிட்டே இருக்காங்க. അവർ പറഞ്ഞു മടുക്കുന്നതല്ല, നമ്മൾ പറയത്തില്ല. அவங்க சொல்லுங்கன்னு சொன்னாலும் நம்ம சொல்றது இல்ல. ദൈവവചനം പറയുന്നു ഹൃദയത്തിൽ ഉള്ളതല്ലോ വായ് പ്രസ്താവിക്കുന്നത്. இருதயத்தின் நிறைவினால் வாய் பேசும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. നമ്മുടെ അകത്ത് ദൈവത്തിന്റെ വചനം, പാട്ട്, ആരാധന എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം. நம்முடைய இருதயத்தின் உள்ள தேவனுடைய பாட்டு, வசனம், ஆராதனை எப்பவும் இருந்து கொண்டே இருக்கணும். എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം ഇങ്ങനെ ഞാൻ നടന്നുകൊണ്ട് പാട്ട് പാടും, നടന്നുകൊണ്ട് പ്രസംഗിക്കും, നടന്നുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കും. எனக்கு ரொம்ப இஷ்டமானது நான் நடந்து கொண்டே பாடுவது, நடந்து கொண்டே பிரசங்கம் பண்றது, நடந்து கொண்டே ஆராதிக்கிறது. ചില നേരത്തെ ഒരു വലിയ ക്രൗഡിന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന പോലെ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് പ്രസംഗിക്കും. நான் சில நேரங்களில் என் முன்னாடி ஒரு பெரிய கூட்டம் நிற்கிறது போல நான் என் வீட்டில் இருந்து பிரசங்கம் பண்ணுவேன். ഈ സമയത്ത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ആരും കാണത്തില്ല. அந்த நேரம் என் வீட்டில் யாரும் என்னை பார்க்கறது இல்லை. അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് ദൈവവുമായിട്ടുള്ള എൻ്റെ ബന്ധത്തെ ഞാൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞത് അത്രമേ ഉള്ളൂ. ஆண்டவரிடத்துல என்னுடைய அன்பை காண்பிக்கிறதற்காக நான் அப்படி செய்கிறேன். അവൻ എന്നോട് പറ്റിയിരിക്കാൻ ഞാൻ അവനെ വിടിവിക്കും എന്നുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തം, அவன் என்னிடத்தில் வாஞ்சையா என்னை பற்றாய் இருக்கிறதுனால நான் அவனை விடுவிப்பேன் என்றுதான் வாக்குத்தத்தம். ഒരു വീടിന് ഒരു അതിന്റെ കഥ തുറക്കണമെങ്കിൽ ബലമായിട്ടുള്ള ഒരു താക്കോല് വേണം. வீட்டை ஒரு நல்ல ஸ்ட்ராங்கான வீட்டை திறக்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல பலமான ஒரு சாவி வேணும். അതുപോലെ 91 സങ്കീർത്തനവും 23 സങ്കീർത്തനവും ഇതുപോലെ ബലമുള്ള രണ്ട് താക്കോലുകളാണ്. 91 சங்கீதமும் 23 சங்கீதமும் நல்ல ஸ்ட்ராங்கான ரெண்டு சாவி. ഇതിൽ നിന്ന് പലപ്പോഴും പലരും ഈ 91 സങ്കീർത്തനം നെഞ്ചി വെച്ചുകൊണ്ട് കിടന്നുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കും. பலரும் இந்த 91 சங்கீதத்தை தங்களுடைய இருதயத்தில் வைத்து ஜெபம் பண்ணுவாங்க. ചിലര് അത് വെച്ച് അവർക്ക് അറിയത്തില്ല എങ്കിലും 91 സങ്കീർത്തനം എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് കിടക്കുന്നവരുണ്ട്. சிலருக்கு அது என்னன்னே தெரியாது, ஆனாலும் 91 சங்கீதத்தை எடுத்து வைத்துக் கொள்வார்கள். എന്നാൽ ഇത് തുറന്ന് വെച്ച് കിടക്കേണ്ടതിനല്ല, ഇത് വായിച്ച് അതിന്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങള് നമ്മൾ പൊസസ് ചെയ്യണം.
நாம் அதை திறந்து வச்சுக்கிட்டா பத்தாது, அந்த வாக்கு தத்தங்களை நாம் சுதந்திரிக்க வேண்டும். നമ്മൾ ആദ്യം വായിച്ച വാക്യത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം. 91:4. 91 சங்கீதம் 4 வசனம். തന്റെ തൂവലുകൾ കൊണ്ട് അവൻ നിന്നെ മറയ്ക്കും. தம்முடைய சிறகுகளால் உன்னை மூடுவார். ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം തന്റെ തൂവലുകൾ കൊണ്ട് മറയ്ക്കും. தம்முடைய சிறகுகளால் உன்னை மூடுவார். ശത്രു നിന്നെ കാണാതെ, சத்ரு உன்னை பார்க்க முடியாதபடிக்கு, തൊടാതെ, உன்னை தொட முடியாதபடிக்கு, നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടിയിട്ട് உன்னை ஒன்றும் செய்யாதபடிக்கு അവൻ തന്റെ തൂവലുകൾ കൊണ്ട് മറയ്ക്കും. தம்முடைய சிறகுகளால் உன்னை மூடுவார். തന്റെ ചിറകിന്റെ അടിയിൽ ഇരിക്കുന്ന തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒരു പക്ഷി കാക്കുന്നത് പോലെ ദൈവം നമ്മെ കാക്കുന്നു. சிறகுகளின் கீழ் இருக்கிற தன்னுடைய குஞ்சுகளை ஒரு பறவை காப்பது போல தேவன் நம்மை காக்கிறார். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ഇത് ഒരു വലിയ സുരക്ഷയാണ്. இது ஒரு பெரிய பாதுகாவல். ഹല്ലേലൂയ. ഈ ഹല്ലേലൂയ. സുരക്ഷയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, കോഴി തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ചിറകിൽ വെച്ചിരിക്കുമ്പോൾ പെരിയ പക്ഷികൾ വന്ന് ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ചിറകിനടിക്കുന്ന ചെറിയ കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങൾ என்ன பண்ணும், തല அப்படியே வெளியில் போடும். ആ സമയത്ത് ഈ തള്ളക്കോഴി എന്താ ചെയ്യും, തലയിൽ அப்படியே கூட்டி விடும், தலை அகத்து விடாம வேண்டிட்டு. ஒரு தாய் கோழி தன் சிறகுகளுக்கு கீழே இருக்கிறதான குஞ்சுகளை, கழுகு போன்ற பெரிய பறவைகள் வரும்போது இந்த குஞ்சுகள் வெளியே தலையை மட்டும் வெளியே எட்டி பார்க்கும். ஆனால் அந்த தாய் கோழி அந்த தலையில் ஒரு கொட்டும், உள்ளரப்போ அப்படின்னு. അതായത് ഈ കോഴി തള്ളക്കോഴിയുടെ ചിറകിനടിയിലിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭം. தாய் கோழியின் சிறகுகளின் கீழே இருக்கிறதான குஞ்சுகள் பத்திரமா இருக்கும். ഈ സേഫ് ഗാർഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നിന്ന് കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ പുറത്തു പോയാൽ അത് വലിയ പ്രശ്നമാണ്. அந்த தாய் கோழியை விட்டு அந்த குஞ்சுகள் வெளியே போச்சுன்னா அதுக்கு பிரச்சனை தான். ഇതുപോലെ ദൈവം നമ്മെ തന്റെ ചിറകളിൽ വഹിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ, മറച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നാം ഈ സേഫ്റ്റിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകരുത്. அதுபோல தேவன் அவருடைய சிறகுகளின் கீழ் நம்மை வைத்திருக்கும் பொழுது அதை விட்டுட்டு வெளியே போகக்கூடாது. നമുക്കറിയാം ഇയ്യോബിനെ സംബന്ധിച്ച്, யோபுடைய காரியம் நமக்கு தெரியும். ഇയ്യോബ് എങ്ങനെ ആയിരുന്നു എന്നും എങ്ങനെയുള്ളവനായിരുന്നു എന്നും എല്ലാം നമുക്ക് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് അറിയാം. யோபு எப்படிப்பட்டவர், என்ன பிரச்சனை எல்லாம் நமக்கு தெரியும். എന്നാൽ അതിന്റെ 1-ാം അധ്യായം 10-ാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നത്, 1-ാം அதிகாரம் 10-ாம் வசனத்துல இப்படி வாசிக்கிறோம். ഇവിടെ എല്ലാത്തിന്മേലും വേലി കെട്ടി സുരക്ഷിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇയ്യോബ്, எல்லாவற்றையும் வேலி அடைத்து பத்திரப்படுத்தப்பட்டிருந்த ஒரு யோபு. എന്നാൽ ഈ ഇയ്യോബിന് ഒരു പരീക്ഷ നേരിട്ടു. ഒരു പ്രശ്നം തന്റെ മുന്നിൽ വന്നു. തന്റെ ജീവനത്തിന് മുന്നേ, അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ, തന്റെ ധനവസ്തുക്കളുടെ മേലെ ഒരു സുരക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ വേലി കെട്ടിയിരിക്കുന്നു പിശാച് പറയുന്നത്. பிசாசு சொல்கிறான், யோபுடைய குடும்பம், பிள்ளைங்க, அவருடைய சொத்து எல்லாவற்றின் மேலும் ஒரு வேலி கட்டப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னு சொல்றான். ഇതുപോലെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് മേലും, നമ്മുടെ മേലും, നമ്മുടെ തലമുറകളുടെ മേലെ, നമ്മുടെ തലമുറയുടെ ഫ്യൂച്ചറിന്റെ മേലെ ദൈവം ഒരു വേലി കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. இதே போல நம்ம மேல, நம்முடைய பிள்ளைகள், நம்முடைய தலைமுறைகளின் ஃபியூச்சர், அவங்களுடைய எதிர்காலத்தின் மேலும் தேவன் ஒரு வேலி கட்டி இருக்கிறார். ദൈവം ഒരു വേലി കെട്ടിയിരിക്കുമ്പോൾ അതിനെ തകർക്കാൻ പിശാച് മാക്സിമം അവന് ട്രൈ ചെയ്യും. அந்த வேலியை உடைக்கிறதற்கு பிசாசு பயங்கரமாய் முயற்சிக்கிறான். നല്ല പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന, നല്ല പരിശുദ്ധമായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഇയ്യോബ്. யோபு நல்ல ஜெபிக்கிற, பரிசுத்தமாய் வாழுகிற ஒரு ஆளா இருந்தாரு. ദൈവത്തിന് എതിരായിട്ട് ഒരു തെറ്റായിട്ടുള്ള വാക്ക് തന്റെ നാവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടാതെ വണ്ണം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. தேவனுக்கு விரோதமாய் ஒரே ஒரு வார்த்தை கூட சொல்லாத அப்படி பரிசுத்த ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்தவராய் இருந்தார். അതിനെക്കുറിച്ച് ഇയ്യോബിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, யோபை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, ഇതിൽ ഒന്നിലും ഇയ്യോബ് ദൈവത്തിന് വിരോധമായി സംസാരിച്ചില്ല. இவை எல்லாவற்றிலும் யோபு தேவனை பற்றி குறை சொல்லவில்லை. 10 മക്കൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു, தன்னுடைய 10 பிள்ளைகள் மரித்து போனாங்க, സമ്പാദ്യങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു, அவர் சம்பாதித்ததெல்லாம் போச்சு, തന്റെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട ഇയ്യോബ്, தன்னுடைய வாழ்க்கையில் எல்லாவற்றையும் இழந்த யோபு ദൈവത്തിന് വിരോധമായി സംസാരിച്ചില്ല. தேவனுக்கு விரோதமாய் பேசவில்லை. This is the good quality of a believer. இது ஒரு விசுவாசியின் ஒரு நல்ல குணாதிசயம். നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നം വന്നാൽ, நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒரு பிரச்சனை வந்தால், സ്പെഷ്യലി നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. நார்த் இந்தியன் சொல்வதுண்டு, ഒരു പ്രശ്നം വന്നാൽ ദൈവമായി ചെയ്തു,
ஒரு பிரச்சனைன்னு வந்துச்சுன்னா கடவுள் தான் செஞ்சாரு, ഇത് ദൈവം എന്തിനാ അനുവദിച്ചത്? ஆண்டவர் அனுமதித்துட்டார். എന്നാൽ നമ്മുടെ തെറ്റുകൾ കൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിച്ചെന്ന് പറയുവാൻ തക്കവണ്ണം അവസരം കൊടുക്കാതെ ഇത് ദൈവം എന്തിനാ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ചതെന്ന് പറയുന്ന ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. நான் என்ன செஞ்சேன் அப்படின்றதெல்லாம் யோசிக்கிறது இல்ல, தேவன் ஏன் இதெல்லாம் அனுமதிச்சார் அப்படின்றவாங்க. ഇവിടെ ഇയ്യോബിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇതെല്ലാം സംഭവിച്ചപ്പോഴും ദൈവത്തിനെതിരെ, സർവശക്തനായ ദൈവത്തിനെതിരായിട്ട് താൻ ഒരു വാക്ക് പോലും തന്റെ നാവിൽ നിന്ന് ഉരിയാടിയില്ല. இவ்வளோ பிரச்சனைகள், இவ்வளோ இழப்புகள் இருந்த பொழுதும் யோபு ஒரே ஒரு வார்த்தை தேவனுக்கு விரோதமாய் பேசவில்லை. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ, நம்முடைய வாழ்க்கையில் பிரச்சனைகள் வரும் பொழுது നമ്മൾ അത് തിരിച്ചറിയണം. ഈ പ്രശ്നം എവിടെന്നാ വന്നത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. இது எதனால எப்படி வந்தது என்று சொல்லி நாம ஆராய்ந்து அறிய வேண்டும். ഇത് ദൈവം തന്ന പ്രശ്നമാണോ പിശാചിട്ടതാണോ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. இது பிசாசிட்டத்திலிருந்து வந்ததா என்று என்ன என்று நம்ம ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும். ദൈവം ഒരിക്കലും നമ്മളെ പരീക്ഷിക്കുന്നില്ല. தேவன் நம்மை தீமையினால் சோதிக்கிறவர் அல்ல. പരീക്ഷകൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പിശാചാണ്. சோதனை பரீட்சை அப்படினாலே பிசாசு இடத்துல இருந்து வருகிறது. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അന്നസസറി ആയിട്ട് ശരീരത്തിൽ ഒരു രോഗം വന്നാൽ, தேவையில்லாம நம்முடைய சரீரத்துல ஒரு வியாதி வருதுன்னா രണ്ട് കാരണങ്ങളുണ്ട്. ரெண்டு காரணங்கள் உண்டு. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 5-ാം അധ്യായത്തില് ഒരു 38 വർഷം വ്യാധിസ്ഥനായിട്ടൊരു വ്യക്തിയെ കാണുന്നു. யோவான் 5-ஆம் அதிகாரத்துல 38 வருஷமாய் வியாதியாய் இருந்தவன் ஒருத்தர். ആ വ്യക്തിയെ ദൈവം സുഖമാക്കി. அவனை தேவன் சுகமாக்கினார். പിന്നെ അവര് ദേവാലയത്തിൽ കണ്ടെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. தேவாலயத்துல போனார். കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു തന്നോട് പറഞ്ഞു, கர்த்தர் அவனிடத்திலே சொன்னார், ഇനി നീ പാപം ചെയ്യരുത്. இனி நீ பாவம் செய்யாதே. 38 വർഷം അവന് വ്യാധിസ്ഥനായി കിടന്നതിന്റെ പ്രധാന കാരണം അവന്റെ പാവമായിരുന്നു. 38 வருஷமாய் அவனுக்கு வியாதி இருந்ததான அவனுடைய முக்கியமான காரணம் அவனுடைய பாவம். அப்போ രോഗം പാപ നിമിത്തവും ഉണ്ടാകാം, வியாதி பாவத்து நிமித்தமாய் உண்டாகலாம். ദൈവം അനുവദിക്കുന്ന രോഗം, தேவன் பெர்மிஷன் கொடுக்கிற, அனுமதிக்கிற வியாதி, അത് ഇയ്യോബിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കാണാൻ സാധിക്കും. அது யோபுடைய வாழ்க்கையில நாம் பார்க்கலாம். ഇയ്യോബിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം അനുവദിച്ചു. யோபுடைய வாழ்க்கையில தேவன் அனுமதித்தார். அவனுக்கு கொடுத்த சுரக்ஷ தெய்வம் அல்பமாட்டு மாற்றி கொடுத்து, தேவன் அந்த பாதுகாவல கொஞ்ச நேரம் விலக்கினார். എന്നാൽ ആ ദൈവത്തോട് കോമ്പറ്റീറ്റ് ചെയ്ത പിശാച ദൈവം എന്നേക്ക് വേണ്ടി താറടിച്ചു. தேவனிடத்திலே வந்து போட்டி போட்டதான அந்த பிசாச ஒன்றுமில்லாமல் ஆக்குவதற்காக വലിയ സാക്ഷ്യമാണ് ദൈവവചനത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന യോബിനെ കുറിച്ച്. അവൻ ഇതിലൊന്നിലും ആ ദൈവത്തിന് വിരുദ്ധമായി സംസാരിച്ചില്ല. ஒரு பெரிய சாட்சியா யோபு அங்க நின்னார். இது எல்லாவற்றிலும் யோபு குறை சொல்லல தேவனை. ഈവൻ അവന്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞു, നീ ഇതെല്ലാം വിട്ട് കളഞ്ഞിട്ട് ദൈവത്തെ തെളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ട് നീ അങ്ങ് ചത്തുകളാന്ന് പറഞ്ഞു. அவருடைய மனைவி சொன்னார், இது எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு உன்னுடைய உத்தமத்தெல்லாம் விட்டுட்டு தேவனை தூஷித்திரும். താൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു, അവിടെ വഴക്കിനൊന്നും പോയില്ല. തന്റെ ഭാര്യ എടുത്ത് താൻ പറഞ്ഞു, നീ ഒരു പൊട്ടി സംസാരിക്കുന്ന പോലെ സംസാരിക്കുന്നു, நீ பைத்தியக்காரி பேசுகிறது போல் பேசுகிறாய் என்று யோபு சொன்னார். ஹல்லேலூயா. ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുത്ത ഇയ്യോബിന്റെ ജീവിതത്തില് തനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടതെല്ലാം ഇരട്ടിയായി மடக்கி லெவிப்பார்த்தக்கணும் காரணமாய் தீர்ந்தார். தேவனை மகிமைப்படுத்தின அந்த யோபுக்கு தேவன் எல்லாவற்றையும் இரண்டத்தனையாய் திருப்பி கொடுத்தார். ഈ സുരക്ഷ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകണം. இந்த பாதுகாவல் நம்முடைய வாழ்க்கையில் നമ്മുടെ ഭവനത്തിന് ചുറ്റും ദൈവം വേലി കെട്ടണം. நம்முடைய வீட்டை சுற்றி தேவன் வேலி கட்ட வேண்டும். നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനും നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിനും വേലി കെട്ടിയതുകൊണ്ടാണ്. நீங்க இங்க இருக்கிறது என்ன காரணம் அப்படின்னா, ஆண்டவர் உங்களையும் உங்களுடைய வீட்டையும் உங்களுடைய குடும்பத்தையும் வேலி அடைத்ததினாலே. ഞാൻ ഡൽഹിയിൽ വേല ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിശാച് വളരെയധികം ശ്രമിച്ചു. நான் டெல்லியில் வேலை செய்யும்படிக்கு செய்யாதபடிக்கு, நான் ஊழியம் செய்யாதபடிக்கு பிசாசு பல பிரச்சனைகளை கொண்டு வந்தான். ഈ എന്നെ പല തരത്തിൽ അപകടപ്പെടുത്തി വാഹനത്തിനടിയിൽ കൊണ്ടുപോയി വെള്ളത്തിൽ വീഴ്ത്തി പല തരത്തില് ആക്സിഡന്റ് വരുത്തിച്ച് എന്നെ കൊല്ലുവാൻ തക്കണം പിശാച് പല ആവർത്തി ശ്രമിച്ചു. பல ஆபத்துகள், வியாதிகள், வெள்ளங்கள், இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள் என்னை அங்க இருக்க விடாதபடிக்கு பிசாசு பண்ணா. ഈ സന്ദർഭങ്ങളെല്ലാം ദൈവം എന്നോട് കൂടെ ഇരുന്ന് എന്റെ പ്രൊട്ടക്ടറായി എന്റെ സേഫ് ഗാർഡായിട്ട് ഇരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് 60ാമത്തെ വയസ്സിലും കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ നിൽപ്പാൻ തക്കണം കർത്താവ് കൃപ ചെയ്തത്. ஆமென். தேவன் என்னுடைய பாதுகாவலா இருந்ததனால இந்த 60வது வயதிலும் நான் தேவனுக்காக அங்க நிற்கும்படி டெல்லியில ஆண்டவர் எனக்கு உதவி செய்திருக்கிறார். നമ്മുടെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി നമുക്ക് തിരിച്ചറിയത്തില്ല. நம்முடைய பிரச்சனை என்னன்னா, தேவனுடைய வல்லமை என்ன என்பது நமக்கு தெரிகிறது இல்ல. നമ്മൾ അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല. நம்ம அதை ஆராய்ந்து அறிகிறது இல்ல. ഒരു പാസ്റ്റർ നിങ്ങളുടെ തല കൈവച്ചാൽ പോലും
അവിടെ നിന്ന് അന്നേരത്തെ സ്തോത്രം ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞാലും അതേ നിങ്ങളുടെ പുറത്തുനിന്ന് വന്നപ്പോൾ അതേ ആ വിശ്വാസം നിങ്ങളുടെ കൂടെ വരും. ஒரு பாஸ்டர் உங்கள் தலையில் கை வைக்கும்போது மட்டும் அல்லேலூயா ஸ்தோத்திரம்னு அந்த விசுவாசம் வருது. ஆனால் புறம் வெளியே போன உடனே அது வருகிறதா? அது இருக்கணும். ദൈവം എന്നെ സൗഖ്യമാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ then there is no doubt. தேவன் உங்களுக்கு சுகத்தை கொடுத்து விட்டார் என்றால் சந்தேகமே இல்லை. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ദൈവം എന്നെ സൗഖ്യമാക്കി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ ഇനി അതിൻ്റെ സൈഡ് എഫക്റ്റ് വരുമോ, ഇനി ഒരു 5 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ 2 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് പിന്നാടി വരുമോ എന്നൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല. தேவன் நமக்கு சுகத்தை கொடுத்து விட்டார் என்றால் இதில் எனக்கு ஏதாவது பக்க விளைவு வருமா, இல்லை 2 வருஷம் கழிச்சு வேற ஏதாவது வருமா அப்படின்னு யோசிக்க கூடாது. ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. தேவனுடைய வல்லமையை நான் 2 രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം 2 ராஜாக்கள் 19:35. 19:35. ഇവിടെ നമ്മൾ വായിച്ചത് അസൂര്യൻ ആർമിയെ ദൈവം നിഗ്രഹിച്ച ഒരു കഥയാണ്. அசீரியருடைய அந்த சேனையை தேவன் அழித்து போட்ட ஒரு சம்பவம் இது. ഒരു ദൂതൻ ஒரே ஒரு தேவதூதன் 1,85,000 പേരെ ഒരൊറ്റ രാത്രിയിൽ നിഗ്രഹിച്ചു. ஒரே ஒரு தேவதூதன் 1,85,000 பேரை ஒரே இரவிலே சங்கரித்தார். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. അത് ഈ ഒരു കൈ കൊണ്ടാണോ കൊന്നത് 2 കൈ കൊണ്ടാണോ കൊന്നത് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. ஒரு கையில பண்ணாரா 2 கையில பண்ணாரான்லாம் நமக்கு தெரியல. സാംസൺ അവന് ഒരു പച്ച താടിയെല്ല് കൊണ്ട്, കഴുതയുടെ ഒരു പച്ച താടിയെല്ല് കൊണ്ട് 1000 പേരെ കൊന്നു. சிம்சோன் ஒரு கழுதையின் பச்சை தாடை எலும்பை எடுத்து 1000 பேரை கொன்றான். ഈ 1000 പേരെ കൊന്ന സിംസോൻ എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നേ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിലവിളിച്ചു. 1000 பேரை கொன்ற சிம்சோன் ஐயோ எனக்கு தாகமா இருக்குதே அப்படின்னு ஆண்டவரை நோக்கி கூப்பிட்டார். ദൈവം അവൻ അവിടെ കുടിപ്പാനൊക്കെയുള്ള വഴികൾ ഉണ്ടാക്കി. ஆண்டவர் அங்க தண்ணீர் ஊற்றை புறப்பட பண்ணினார். സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ദൂതൻ ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ, ஆனால் வானத்திலிருந்து தேவ தூதன் இறங்கி வந்தപ്പോൾ സിംസോൻ ഉണ്ടായ പ്രശ്നം അവിടെ ഇല്ല. சிம்சோனுக்கு வந்த அந்த பிரச்சனை கூட இல்ல. രാത്രിയിൽ 1,85,000 പേരെ കൊല്ലുവാൻ തക്കവണ്ണം ശക്തി ഒരു ദൂതനുണ്ടെങ്കിൽ നിന്നെയും എന്നെയും സൂക്ഷിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം one angel is more than enough. ஆமென். உங்களையும் என்னையும் பாதுகாக்கிறதற்கு ஒரே ஒரு தேவதூதன் போதுமானதற்கும் மேலானவர். ஹல்லேலூயா. നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ, നിന്റെ ദൂതന്മാരെ, ഒന്നിലധികം ദൂതന്മാരെ കാവലാക്കി. എന്തിനാ 10 ദൂതന്? ஆமென். உனக்கு எத்தனை தூதர்கள் இருக்கிறாங்க? வேதம் சொல்கிற தேவ தூதர்கள் 2 ഫ്രണ്ടും ബാക്ക്. இங்க அசூரிய பாளையத்தில் ஒரட்ட சிங்கிள் ஏஞ்சல். அசீரியருடைய பாளையத்தில் ஆமென். சிங்கிள் ஏஞ்சல் போதும். Thank you Father. Hallelujah. ஒரு தூதன் போதும். அவன் முன்ன நின்னா பின்ன நின்ன மோள நின்னா கீழ நின்னா നമ്മളെ പാതകാക്കണം. ആമേൻ ആമേൻ ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ഒരു ദൂതൻ അസൂര്യ പാളയത്തിൽ ഇറങ്ങി 1,85,000 പേരെ കൊല്ലുവാൻ തക്കണ ശക്തി ക്ഷമത ഉണ്ടെങ്കിൽ we are safeguarded. ആമേൻ ആമേൻ. ஒரு தேவதூதனுக்கு 1,85,000 பேரை ஒரே இரவுல சங்கரிக்க முடியும் என்றால் நம்முடைய பாதுகாவல் எவ்வளவு நிச்சயமானது. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ஒரு விஷயத்தை நம்ம மனசுல வைக்கணும். ദൂതൻ നിങ്ങളുടെ ഭാഷ കേൾക്കത്തില്ല. இந்த தூதன் അവിശ്വാസം, പവിത്രത ഇല്ലായ്മ, തപ്പായിട്ടുള്ള പേശുവാർത്തകൾ, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊടുന്ന ഈ ദൂതൻ പ്രതി അങ്ങ് മാറും. இந்த தூதன் நம்ம சொல்ற வார்த்தை அவிசுவாசமான வார்த்தை, சந்தேகமான வார்த்தை, கெட்ட வார்த்தைகள் இதெல்லாம் நம்ம சொன்னோம்னா அந்த தூதனுக்கு அது புரியாது, அவர் போய்விடுவார். ഇങ്ങനെ തെറ്റായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ സൂക്ഷിപ്പാനല്ല ഈ അസൂർ പാളയത്തിറങ്ങി വന്നതുപോലെ ഒരു ദൂതൻ നിന്റെ അടുത്ത് വരുന്നത്. இது மாதிரி தவறாய் பேசி கொண்டிருக்கிறவர்களை பாதுகாக்கிறதற்காக அந்த அது போல தூதன் வருகிறது இல்ல. പരിശുദ്ധമായിട്ട്
ദൈവസഭയിൽ മുട്ടുമടക്കുന്ന, ദൈവസഭയിൽ ദൈവസഭയ്ക്ക് വേണ്ടി കരയുന്ന, ദേശത്തിന് വേണ്ടി കരയുന്ന, ജനത്തിന് വേണ്ടി കരയുന്ന, രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി കരയുന്ന ഒരു മകളെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതിനായിട്ടാണ് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ദൂതൻ വരുന്നത്. பரிசுத்தமாய் வாழ்ந்து முழங்காலை மடக்கி உங்களுக்காக, சபைக்காக, தேசத்துக்காக, ராஜ்யத்திற்காக தேவனை நோக்கி கூப்பிடுகிறவர்களை பாதுகாக்கிறதற்கு தேவதூதன் வருகிறார். ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആരാധനയ്ക്ക് വരുന്നു, കൈയടിക്കുന്നു, അന്യഭാഷ പറയുന്നു, ഹോളി കമ്മ്യൂണിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു, ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പവിത്രമാണ്, ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ള വഴിയിലൂടെ ആണ് சஞ்சரிக்கிறது പറയാൻ சாதிக்குமோ? ஆமென். நம்ம ஆராதனைக்கு வருகிறோம், கை தட்டி பாடுறோம், ஜெபம் பண்றோம், கம்யூனியன்லாம் எடுக்கிறோம். ஆனா அதற்கு பிறகு அதுக்கு மேல பரிசுத்தமான ஒரு வாழ்க்கை இருக்கிறதா? നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഉള്ള ഒരു പ്രശ്നം തമിഴ്നാട്ടിലും ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. அங்க வட இந்தியாவில் இருக்கிற ஒரு பிரச்சனை தமிழ்நாட்டிலும் இருக்கு. இவன் கருத்தவள், இவங்க கருப்பா இருக்காங்க, இவன் குறைஞ்ச ஜாதியில் உள்ளவன், அவங்க கீழ் ஜாதி, இவன் படிக்காதவங்க, அப்படி അങ്ങനെ ഇങ്ങനെല്ലാം പറഞ്ഞ്, അതായത് ഒരു കാറ്റഗറി തിരിക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസിയെങ്കിൽ നിന്നെ സൂക്ഷിപ്പാൻ ദൂതൻ വരത്തില്ല. இந்த மாதிரி ஏற்றத்தாழ்வுகளை பார்க்கிறவர்களை பாதுகாக்கிறதுக்கு தூதன் வருகிறதில்ல. ஹalleluya, ஹalleluya. ചെറിയവനെയും വലിയവനെയും പാവപ്പെട്ടവനെയും ബലഹീനനെയും ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസിയെ സൂക്ഷിപ്പാൻ ദൈവത്തിന് ദൂതന്മാരുണ്ട്. അവർ ഒന്നല്ല 1000 ദൂതന്മാരെ അയക്കും. ஆமென். ஏற்றத்தாழ்வுகளை பார்க்காமல், பட்சபாதம் பாராமல் எல்லாரையும் தாங்கி பிடிக்கிற ஒரு விசுவாசியை பாதுகாக்கிறதற்கு தேவன் தம்முடைய தூதனை அனுப்புகிறார். ദൈവത്തിലുള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വലിയ വിടുതലിന് കാരണമായി തീരും. தேவன் மேல் இருக்கிறதான ஒரு மேலான விசுவாசம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய விடுதலையை கொடுக்கும். ഒരു നമ്മുടെ വിശ്വാസം ശത്രുവിനെ നമ്മളിൽ നിന്ന് ദൂരത്ത് അകറ്റുവാൻ തക്കണ കാരണമായി തീരും. நம்முடைய விசுவாசம் பிசாசு நம்மளை விட்டு தூரமாக்கும். സങ്കീർത്തനം 27 1 മുതൽ 3 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം. 27ஆம் சங்கீதம் 1-3 வரைக்கும். கர்த்தரின் வெளிச்சமும் என் ரட்சிப்புமானவர் யாருக்கு பயப்படுவேன்? கர்த்தரின் ஜீவனின் பலனானவர் யாருக்கு அஞ்சுவேன்? என் சத்துருக்களும் என் பகைஞருமாகிய பொல்லாதவர்கள் என் மாம்சத்தை பட்சிக்க என்னை நெருக்குகையில் அவர்களே இடறி விழுந்தார்கள். உனக்கு விரோதமாக ஒரு பாளையம் இறங்கினாலும் என் இருதயம் பயப்படாது. ஆமென். നിനക്കെതിരായിട്ട് പാളയം ഇറങ്ങിയാലേ കന്റോൺമെന്റ് വന്നാലും ഞാൻ ഭയപ്പെടുകയില്ല. எனக்கு விரோதமாய் ஒரு பெரிய சேனையே வந்தாலும் நான் பயப்படுகிறதில்லை. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ വളരെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. இந்த நாட்கள்ல வட இந்தியால நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு. ഞാൻ പല കർത്താവിന്റെ ദാസന്മാരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവരെ എൻകറേജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. பல ஊழியர்களோடு பேசும்பொழுது நான் அவர்களை உற்சாகப்படுத்துவதுண்டு. നാളെ നിങ്ങളെ ജയിലിൽ കൊണ്ടുപോയാൽ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കണ്ട. நீங்க உங்களை நாளைக்கு ஜெயிலுக்கே கொண்டு போனாலும் நீங்க வருத்தப்படாதீங்க. നിങ്ങളെ കർത്താവിന്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ദൈവം വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. ஆண்டவர் உங்களை தன்னுடைய ஊழியத்திற்காக அழைத்திருக்கிறார். നിങ്ങൾ അകത്തു പോയാലും കർത്താവിന് വേല ചെയ്യാം. நீங்க அங்க போனாலும் கர்த்தருடைய ஊழியத்தை செய்யலாம். ഒരു ടെസ്റ്റ് മണി ഇവിടെ പറയാം, ஒரு சாட்சி சொல்லலாம். ഒരു കർത്താവിന്റെ ദാസനെ 3 വർഷം ജയിലിട്ടിരുന്നു. ஒரு கர்த்தருடைய 6 മാസം ജയിലിട്ടിരുന്നു. ஒரு கர்த்தருடைய ஊழியக்காரனை 6 மாசம் ஜெயில வச்சிருந்தாங்க. 300 പേരുടെ സുവിശേഷം പറഞ്ഞ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. 300 பேருக்கு அங்க சுவிசேஷத்தை சொல்லி அவர்கள் ரட்சிக்கப்பட்டார்கள். இப்போ ஜெயில சுவிசேஷம் சொல்ல வேண்டிட்டு பெர்மிஷன் எல்லாம் கேட்ட பெர்மிஷன் கொடுக்காது. இப்போ போய் நம்ம ஜெயில் மினிஸ்ட்ரி எல்லாம் பண்ண முடியாது. இப்படி ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சா வித்தவுட் எனி பேப்பர் வர்க் we can go inside. ஆனா இந்த மாதிரி ஆண்டவர் ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்தாருன்னா எந்த பெர்மிஷனும் இல்லாம நம்மளால உள்ள போக முடியும். என்ன பிடிச்சிட்டு போயது சொல்லி நமக்கு அழ வேண்டாம். praise the Lord, கர்த்தாவே நீ அனுமதிச்சதனாய். ஆமென். நம்ம ஐயோ அப்படின்லாம் அழ வேண்டாம். ஆண்டவரே எனக்கு கொடுத்த இந்த அனுமதிக்காக ஸ்தோத்திரம். ஹalleluya. நமக்கு അവിടെ പോയും കർത്താവിന്റെ വേല ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. அங்க போய் கர்த்தருடைய ஊழியத்தை செய்ய முடியும். അവിടെ ചെന്നാൽ ചിലപ്പോൾ അടി കിട്ടും, ചിലപ്പോൾ നല്ല കഴിക്കും. കേരളത്തിലെ ജയിലിൽ നല്ല ഫോട്ടോ ഈവൻ വിത്ത് മട്ടൻ. கேரளால ஜெயில எல்லாம் நல்ல மட்டன் மாதிரி சாப்பாடுலாம் கொடுக்குறாங்க. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ പോകാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്തോത്രം പറഞ്ഞിട്ട് പോയാലും നിങ്ങൾ അവിടെ പോയി പട്ടിണി കിടക്കത്തില്ല. அங்க போய் நீங்க பட்னிலாம் கிடக்க மாட்டீங்க. அதனால அங்க போனாலும் ஸ்தோத்திரம் சொல்லிட்டு போக வேண்டியதான். ഞാൻ കർത്താവിന്റെ വേലക്കാർ എപ്പോഴും പറയും, നിങ്ങൾ വിഷമിക്കൊന്നും വേണ്ട, അവിടെ പോയി നിങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും സ്വതന്ത്രമായിട്ട് സുവിശേഷം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. அதான் நான் சொல்லுவேன், கர்த்தருடைய ஊழியக்காரர்களே நீங்க பயப்படாதீங்க, இங்க செய்யறதை விட அங்க இன்னும் சுதந்திரமாய் உங்களால ஊழியம் செய்ய முடியும். എനിക്കെതിരായി പാളയം ഇറങ്ങിയാൽ ഞാൻ ഭയപ്പെടുകയില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശത്രുവിനെയാണ് അവൻ കാണുന്നത്. ஒரு சேனையே நமக்கு விரோதமா எழும்பினாலும் பயப்படாதேன்னு சொல்லும் பொழுது நம்மை பயப்படவே தேவையில்லையே. ഒരു കന്റോൺമെന്റ്, ഒരു ആർമിയുടെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കമ്പനി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മേ ബി ഇറ്റ്സ് 500, മേ ബി ഇറ്റ്സ് 1000.
അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കമ്പനി നമുക്കെതിരായിട്ട് വന്നാൽ പോലും ഞാൻ ഭയപ്പെടുകയില്ല. ഒന്നിലധികം പേര് വന്നാലും ഞാൻ ഭയപ്പെടുകയില്ല. ஒரு பாளையம் அது 500 பேரோ 1000 பேரோ ஒன்றுக்கு மேற்பட்டவர்களோ வந்தாலும் பயப்பட தேவையில்லை. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിശാച് നമ്മളെ പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിക്കും. பிசாசு எப்பவுமே எதையாவது ஒன்று சொல்லி நம்மை பயமுறுத்துவான். ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ പാമ്പുണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ ஊர்களில் பாம்பு உண்டு. അതിനെ അടിച്ച് തല ചെതറിച്ചിട്ട് പിന്നെ നോക്കിയാൽ ഈ വാലിട്ട് ആട്ടും. பாம்பை பார்த்தோன்னா தலையை போட்டு நசுக்கியாச்சு அடிச்சாச்சு, ஆனாலும் அது வாழை ஆட்டும். ഈ വാലാട്ട് അയ്യോ പാമ്പ് തിരുമ്പി വന്നിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് ഭയപ്പെടും. ஆனா വാല് കണ്ട് എന്തിനാ നമ്മൾ ഭയപ്പെടുന്നത്? அந்த வாலை பார்த்து ஏன் பயப்படுறோம்? അവൻ വാലാട്ട് he is not have any figure. அவனுக்கு இப்போ உருவமே இல்ல. அவன் கால்வரி crossல he crossed his head. தேவன் சிலுவையிலே அவனுடைய தலையை நசுக்கி விட்டார். அவன் சிங்கத்தை போல வருணும்னா പറഞ്ഞു, പക്ഷേ സിംഹം അല്ല. சிங்கத்தை போல வருவானே ஒழிய அவன் சிங்கம் அல்ல. നിങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം അവൻ മാക്സിമം ശ്രമിക്കും. உங்களை பயமுறுத்துகிறதற்கு எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ பிரயாசப்படுவான். ഈ ഒരു വാക്യം നിങ്ങൾ, ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർമ്മയിലിരിക്കട്ടെ. ஒரு விஷயத்தை நீங்க எப்பவும் மனதுல வைக்கணும். 1,85,000 പേരെ കൊന്ന ശക്തിയുള്ള ദൂതന്മാരെ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ട്. 1,85,000 அசிரியர்களை கொன்ற தேவ தூதன் என்னோடு கூட இருக்கிறார். വീട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുമ്പോൾ, நீங்க வீட்ல தனியா இருக்கும் பொழுது, പണിയിടത്തിൽ പോകുമ്പോൾ, வேலைக்கு പോകും பொழுது, ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ, நீங்க பயணிக்கும் பொழுது, ശരീരത്തിൽ നീ വീക്ക് ആയിട്ട് തോന്നുമ്പോൾ, சரீரத்துல பலவீனமாய் தோன்றும் பொழுது, എനിക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് ഫീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ, என்ன நடக்குமோ என்று பயப்படும் பொழுது, ബിപി ഹൈ ആകുന്നോ ലോ ആകുന്നോ എന്ന് ചിന്ത വരുമ്പോൾ, உங்களுடைய blood pressure ஜாஸ்தியோ கரைச்சோ ஆகும் பொழுது, ഷുഗർ കൂടിയോ കുറയോ ചെയ്യുമ്പോൾ, உங்களுடைய சர்க்கரை அளவு மேல கீழே இறங்கும் பொழுது, more than a high-fi ഡോക്ടറിനെക്കാളും ശക്തിയുള്ള ബുദ്ധിയുള്ള ജ്ഞാനമുള്ള നിന്റെ വിടുവിക്കുന്ന 1,85,000 പേരെ നിഗ്രഹിപ്പാൻ കഴിവുള്ള സ്വർഗീയ ദൂതൻ എന്നോട് കൂടെയുണ്ട്. எந்த மருத்துவரையும் விட, எந்த பலசாலியையும் விட மேலான ஒரு மருத்துவர் தேவன் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். ஹalleluya. അവന്റെ അടിപ്പിടലുകളാൽ സൗഖ്യം വന്നുമിരിക്കുന്നു. அவருடைய தழும்புகளால் நம்ம குணமாகிறோம். அது ஏற்கனவே முடிந்து விட்டது. ദൈവ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. தேவன் நமக்கு அட்வான்ஸா கொடுத்திருக்கிற ரெண்டு விஷயம். ഒന്ന് സാൽവേഷൻ, ஒன்று ரட்சிப்பு. നാം പാപികളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിതനായി. நம்ம பாவிகளா இருக்கும் பொழுது நமக்காக சிலுவையில் அடிபட்டார். സാൽവേഷൻ he gave the advance. அந்த ரட்சிப்பை நமக்கு முன்கூட்டியே கொடுத்து விட்டார். രണ്ട്, നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സൗഖ്യം, വിടുതൽ, நம்முடைய சரீரத்திற்கு வேண்டிய சுகம், விடுதலை அவர் சிலுவையில சம்பாதித்து விட்டார். അവന്റെ അടിപ്പിണരാൽ നമുക്ക് സൗഖ്യം വന്നു. அவருடைய தழும்புகளால் நமக்கு சௌக்கியம் உண்டாகிறது. ബാക്കി എല്ലാം ഓൺ ടൈം ഓൺ ടൈം ഓൺ ടൈം. மற்றதெல்லாம் அப்பப்போ அந்தந்த நேரங்களிலே தான். he never give the advance. പണം ഒന്നും കർത്താവ് ഒരിക്കലും അഡ്വാൻസ് തരത്തില്ല. பணம் எல்லாம் அட்வான்ஸா கொடுக்கறது இல்ல. അഡ്വാൻസ് കേട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു വസനം சொல்லாமா? ஏதாவது ஒரு வசனம் சொல்லுங்களேன், ஆண்டவர் முன்பணம் கொடுப்பார் அப்படின்னு. அட்வான்ஸ், பட் he will work on time. அதன் காலத்தில் அவர் கிரியை செய்கிறவர். He is on time. அந்த நேரத்தில் கரெக்டா வருகிறவர், കറക്റ്റാണ് നേരത്തിൽ, സമയத்திற்கு ஏற்ற சகாயர். ദൈവം നമ്മെ സഹായിപ്പാൻ തക്കടെ ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രശ്നമല്ല. நம்முடைய பிரச்சனைகள் நம்முடைய பிரச்சனைகளே இல்ல. ஹalleluya. നമ്മൾ ആരാ? நம்ம யாரு? നാം ആര്? நம்ம யாரு? നാം ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ. நான் தேவனுடைய பிள்ளைகள். ഞാൻ അവന്റെ നെഞ്ചോട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന പൈതല്. நான் அவருடைய மார்பில் சாய்ந்திருக்கிற பிள்ளை. എന്റെ വേദന അവന്റെ വേദനയാ. என்னுடைய வேதனை அவருடைய வேதனை. ആവശ്യം അവന്റെ ആവശ്യമാണ്. என்னுடைய தேவைகள் அவருடைய தேவைகள். ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, മനസ്സുകൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് നമ്മുടെ BP കൂട്ടി ഷുഗർ കൂട്ടി നമ്മൾ എന്തിനാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്? ஒரே ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா எவ்வளோ மனசை போட்டு குழப்பி சுகரை ஏற்றி ப்ரெஷரை ஏற்றி என்னெல்லாம் பண்ணுறோம். ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു, അവൻ നമ്മോട് കൂടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ, because his name is Emmanuel. அவருடைய நாமம் இம்மானுவேல், அவர் நம்மோடு கூட இருக்கிறவர். അവൻ നമ്മോട് കൂടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റായിട്ടുള്ളത് സംഭവിക്കുമോ? அவர் நம்மோடு கூட இருக்கும் பொழுது தவறான ஏதோ ஒன்று நமக்கு சம்பவிக்க முடியுமா? നിന്റെ ശരീരത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നം വരണമെങ്കിൽ, ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറഞ്ഞ തലയിൽ ഒരു മുടി നിലത്തി വീഴണമെങ്കിൽ, ഇന്ന് രാവിലെ സുമിത്ര തലമുടി ജീവിയല്ല, എത്ര മുടി കിഴപ്പോണം?
சுமித்ரா தலை சீவும் போது எத்தனை முடி கீழே போச்சு இன்னைக்கு காலையில தலை சீவும் போது ஞாபகம் தெரியுமா? தெரியாது. ஆனா உன் தலையில முடி கூட என்ன பண்ணிருக்கீங்க? எண்ணப்பட்டு இருக்கிறது. தலையின் முடியெல்லாம் எண்ணி வைத்திருக்கிறவர். He is care about us very much. அவர் நம்மை குறித்து மிகவும் கரிசனை உள்ளவர். நாம் போகிற இடத்து வருகிற இடத்து இருக்கிற இடத்து நாம் இருக்கிற எல்லா இடத்தும் அவர் நம்மோடு கூட உண்டு. நம்முடைய போக்கு வரத்து எல்லா இடங்களிலும் அவர் நம்மோடு இருக்கிறவர். ഞാൻ പിന്നെ ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയാം, ഈ ദൈവം നമ്മോട് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പ്രശ്നം, നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല. இந்த தேவன் நம்மோடு கூட இருக்கும் பொழுது நமக்கு ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. എനിക്ക് മരണകരമായിട്ടുള്ളൊരു വിഷയം വന്നാൽ പോലും, எனக்கு மரண அந்தகாரத்தின் பிரச்சனைகள் வந்தாலும் ഞാൻ ഭയപ്പെടുകയില്ല. பொல்லாப்புக்கு பயப்படேன். ஹalleluya. ஹalleluya. 23ஆம் சங்கீதம் 4ஆம் வசனம். மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கில் நடந்தாலும் பொல்லாப்புக்கு பயப்படேன். தேவரீர் என்னோட கூட இருக்கிறீர், உமது கோலும் உமது தடியும் என்னை தேற்றும். என்னோடு கூட ഇരിക്കുന്നുവല്ലോ. நீர் என்னோடு கூட இருக்கிறீர் அல்லவா? நீ என்னோடு கூட ഇരിക്കുന്നുവല്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ we should feel it. அவர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் என்று சொல்லும் பொழுது என்னோடு கூட இருக்கிறதை நாம் உணர முடிகிறதா? நீங்கள் இத்தனை பேர் என்ற முன்பாக இருக்கிறது, I feel it. உங்க முன்னாடி இப்ப இருக்கிறாரே, அது நமக்கு உணர்கிறோமா? உணரணும். நீங்கள் அதை ஃபீல் செய்யணும், அதை நாம் உணர வேண்டும். അതുപോലെ ദൈവം നമ്മോട് കൂടെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമ്മൾ അത് മറന്നു പോകരുത്. தேவன் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் என்பதை நாம் மறந்து போகக்கூடாது. ஹalleluya. നീ എന്നോട് കൂടെ ഇരിക്കുന്നുവല്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ so much care about you. அவர் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன் அல்லவா என்று சொல்லும் பொழுது எவ்வளவாய் உங்க மேல கரிசனையா இருக்கிறார். See, I have a grandchild. எனக்கு ஒரு பேத்தி இருக்கா. 3 வயசுണ്ട്. 3 வயசு. வீட்டிலுள்ளപ്പോൾ வீட்டில் இருக்கும் பொழுது it's my duty to take care of her. அவளை பார்த்துக்கிறது என் வேலை. എൻ്റെ ബെഡ്റൂമിൽ വന്നാൽ ഞാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. என்னுடைய பெட்ரூம்ல வந்து பார்த்துட்டு இருப்பா. ஹாலில் போய் ഞാൻ അവിടെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ஹாலில் போனா பார்த்துட்டு இருப்பேன். நெக்ஸ்ட் பெட்ரூமில் போகும்போது ഞാൻ നോക്കും. அடுத்த பெட்ரூம் போகும்போது நான் பார்ப்பேன். பால்கனியில் போகும்போது ഞാൻ கூட பால்கனியில் போகும்போது நான் கூட போவேன். என்ன பண்றான்னு பார்ப்பேன். she is very little naughty. அவ கொஞ்சம் குறும்புக்காரி. அதனால எப்பவும் എന്തെങ്കിലും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. எப்பவும் நான் பார்த்துட்டே இருப்பேன். அவளை கிச்சனோட ഭാഗത്ത് போயாலும் ഞാൻ വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് നിന്ന് ആ കഥ കുറ്റിയിടും. கிச்சன் கிட்ட போனானா நான் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா கதவை மூடிடுவேன். Maybe she will take some glass or spoon or anything, but I know that it's very simple. പക്ഷേ അവൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് வெளியே வரത്തുള്ളൂ. எதையாவது ஒன்று பண்ணிடுவா அப்படின்னு நம்ம கேர்ஃபுல்லாக அவளை கவனித்து கொண்டே இருப்போம். For my grandchild, if I am this much conscious, என்னுடைய ஒரு பேர பிள்ளைக்கு நான் இவ்வளவு கவனமா இருப்பேன் என்றால், see, from morning till their parents come, காலையிலிருந்து அவளுடைய பெற்றோர் வருகிற வரைக்கும் ഞാൻ ഇത്ര ഗവനത്തോടെ ഇരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, இவ்வளவு கவனமாய் நான் இருக்கிறேன் என்றால், പ്രിയമുള്ളവരേ, என் பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ കർത്താവ് എത്ര ഗൗരവമുള്ളവനായിരിക്കുന്നു. நமக்காக நம்முடைய கர்த்தர் எவ்வளவு கவனமாய் இருக்கிறார். ஹalleluya, 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 ஹalleluya. ഈ ദൈവത്തെ മറന്നിട്ട് നമുക്ക് തെറ്റായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കുമോ? இந்த தேவனை மறந்துவிட்டு நாம் தவறாய் குறையாய் பேசிக் கொண்டிருக்கிறோமா? ஹalleluya, ஹalleluya. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മെ പരിപാലിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം, இந்த வாழ்க்கையில நம்மை கவனிக்கிற ஒரு தேவன், നമ്മെ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം, நம்மை பாதுகாக்கிற ஒரு தேவன். ഞാൻ ഒത്തിരി വചനങ്ങൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. நான் நிறைய வசனங்கள் எடுத்து வைத்திருந்தேன், ஆனா அதெல்லாம் சொல்லல. ഒരു കാര്യം പറയാം, ஒரு விஷயம் சொல்லுகிறேன். അവൻ തന്റെ തൂവലുകൾ കൊണ്ട് നിന്നെ മറയ്ക്കും. அவர் தம்முடைய சிறகுகளால் உன்னை மூடுவார். നീ വേദനപ്പെടുമ്പോൾ, நீ வேதனைப்படும்போது, ഒരു ഗുഡ് തിങ് ഐ ടെൽ യു, ஒரு நல்ல விஷயம் சொல்றேன். ഈ തൂവലുകളുടെ അതിന്റെ വെളിവശം, പുറത്തു വശം ഇറ്റ്സ് വെരി റഫ്. அந்த சிறகுகளுடைய வெளிய அது கொஞ்சம் முரடா இருக்கும். But it's inside, அந்த சிறகுகளுக்கு உள்ள very soft, ரொம்ப மெதுவா இருக்கும். or it's lightly warm. அது கொஞ்சம் லேசா வெதுவெதுன்னு இருக்கும். And கோழி குஞ்சுகள் வரும்போது அதுக்கு சுகமா இருக்க வேண்டியது. அந்த கோழி குஞ்சுகள் அந்த செட்டைகளுக்குள்ள வரும்போது அதுக்கு சுகமா இருக்கும். சன்னிதானம் தன்னையான கர்த்தருடைய சமூகத்துல very soft, அது ரொம்ப மென்மையானது, அது நல்ல வெதுவெதுப்பாங்க. നിങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ചൂട് അതിനകത്ത് ഉണ്ട്. நீங்க
அதாவது நீங்க அனுபவிக்க வேண்டிய ஒரு அந்த பிரசன்னம் நமக்கு இருக்கிறது. Praise the Lord. ஹalleluya. ഈ ഒരു ദൈവം നമുക്ക് ഉള്ളപ്പോൾ இப்படி ஒரு தேவன் நமக்கு இருக்கும் பொழுது ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യം நாம் பயப்படணும்னு அவசியம் இல்லை. നാം ഒരു കാരണം കൊണ്ട് ഭയപ്പെടേണ്ട. நாம் ஒரு காரணத்துக்கும் பயப்பட தேவையில்லை. ഭയപ്പെടേണ്ടെന്ന് 365 പ്രാവശ്യം അവന് കൽപ്പിച്ചുവെങ്കിൽ നാം വിശ്വസിച്ചാൽ നീ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം കാണും. நாம் ഹല്ലേലൂയ. விசுவாசித்தால் தேவனுடைய மகத்துவத்தை காண்போம். ஹalleluya. பயப்பட வேண்டாம். നാം ഒരു കാരണം കൊണ്ട് ഭയപ്പെടാതെ ദൈവത്തിൽ ഉറച്ച് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി, ഈ നമ്പർ നിങ്ങൾ ഓർമ്മയിൽ വെക്കുക. இந்த நம்பரை நீங்க மனசுல வைக்கணும். பயப்படாத படிக்கு 1,85,000. 1,85,000. ഈ 1,85,000 എന്താ? 1,85,000 என்னது? அசீரியர்கள், சத்துருக்கள். அசீரியர்கள், അസീറികൾ സാവണ അസീറികൾ. செத்த அசீரியர்கள். അത് നമ്മളെ ஞாபகப்படுത്തും ഒരൊറ്റ ദൂതൻ. ஒரு தூதன். நீங்க வெளியில போக மாட்டேட்டு டிவிஎஸ் எடுக்கும்போது ஸ்கூட்டி எடுக்கும்போது எசப்பா சொல்லும்போ அவர் பின்னாடி வரும். ஆமென். நீங்க நம்ம வண்டி எடுத்து வெளியே போகும்போது ஆண்டவர் நம்மோடு கூட வருகிற தேவனாய் இருக்கிறார். ഇരിക്കുന്നുവല്ലോ എന്നുള്ള വാക്യത്തിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. നീ ഒരു ജലക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ ഒരു ഇത് ഒന്ന് കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ஆண்டவரே நீர் எங்களோடு கூட இருக்கிறீர் என்பதற்கு ஒரு சின்ன ஒரு அடையாளத்தை காமிச்சிருங்க. அப்படியே நான் கண்ணு மூடிட்டு இருந்தேன். பார்த்தா ஒரு ஏஞ்சல் அப்படியே என்ன சொல்றேன், சிறகு அப்படி விரிச்சு அப்படி கொஞ்சம் தலையும் கொஞ்சம் சிறகும் மட்டும் காட்டினேன். நான் கண்ணை மூடிட்டு இருக்கும் பொழுது அப்படியே மேலே ஒரு தேவ தூதன் சிறகுகளை விரித்து அப்படியே பறக்கிறத நான் பார்த்தேன். எங்க இன்னோவா வந்துட்டு 180 200 அப்படி போயிட்டு இருக்கு. இந்த ஏஜ்ல அதே ஸ்பீட்ல அங்க கூட வருது. எங்களுடைய கார் என்ன ஸ்பீட்ல போச்சோ அதே ஸ்பீட்ல அந்த தேவ தூதனும் வந்துகிட்டே இருந்தார். அந்நிய பாஷையில சொல்லி ஸ்தோத்திரம் சொன்னேன். நான் அந்நிய பாஷையில் பேசி தேவனை ஸ்தோத்திரித்தேன். கூட வந்து கேட்ட பாஸ்டர் என்னாச்சு, பாஸ்டர் என்ன ஆச்சுன்னு கூட வந்து அந்த பிரதர் சொன்னார், பாஸ்டர் ஏதோ தரிசனம் பார்த்திருக்காது தான், பாஸ்டர் ஏதோ தரிசனம் பார்த்திருக்கிறார் அப்படின்னு சொன்னாங்க. தெய்வம் நம்மளை காணிச்சு தரும். தேவன் நம்மை பார்த்து கொண்டே இருக்கிறார். நாம் ஒற்றைக்கானது பேடிக்கണ്ട. நாம் தனியா இருக்கிறோம்னு பயப்பட வேண்டாம். தேவன் நம்மோடு கூட ഉണ്ട്. தேவன் நம்மோடு இருக்கிறார். அவர் நம்மை சூழ்ச்சிக்கும், நம்மை பாதுகாக்கிறார், அவர் நம்மை பரிபாலிக்கும், அவர் நம்மை கவனிக்கிறார், நம்முடைய ஆവശ്യங்களை நிறைவேற்றும், நம்முடைய தேவைகளை அவர் சந்திப்பார். நம்மளை வெறும் நம்மளை சூழ்ச்சிக்கிறது மாத்திரமல்ல, அவர் நம்மை பாதுகாக்கிறது மாத்திரம் இல்ல, இஸ் எ ப்ரொவைடர். அவர் நம்முடைய தேவைகளை சந்திக்கிறவர், ஆവശ്യங்களை சந்திச்சு நம்மளை வழி நடத்தும். எல்லா தேவைகளையும் நமக்கு சந்தித்து கொடுக்கிறவர். ഈ ദൈവം എന്നും എന്നും നമ്മുടെ ദൈവം. இந்த தேவன் என்றென்றைக்கும் நம்முடைய தேவன். നമ്മുടെ ജീവകാലം നമ്മെ വഴി നടത്തും. மரணம் வரைக்கும் நம்மை வழி நடத்துகிறவர். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ஹalleluya. സമയം അനുവദിച്ച ദൈവസഭയോടും കർത്താവിന്റെ ദാസനോടും നന്ദി ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് അറിയിക്കുന്നു. இந்த நேரத்தை கொடுத்த சபைக்கும் பாஸ்டருக்கும் நான் நன்றி சொல்கிறேன். Thank you sir.